हाँ जी स्टूडेंट्स, ਅੱਜ अपना टॉपिक है ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਪੀਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਥ 1931 'ਚ ਹੋਇਆ था और 2015 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ थी। हाँ जी, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਦਾ 5th ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮੇਨਲੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਵਿਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ख्वाब ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਐਸੇ 3 ਵਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कलाम अलेक्जेंडर तो गल शुरू करते हैं। वो कहते हैं भी बहुत सारे लोग हैं वो इंडिया च आए, उन्होंने इंडिया पर हमला किया, इंडिया पर राज किया और की है इंडिया नू बिल्कुल लुट लिया, लुट के उन्होंने इंडिया नू खत्म करता। कहते चाहे वो मुगल थे चाहे अंग्रेज़ थे, वो सब आ ही गए और जा ही गए, लेकिन की है इंडिया जी जिन्होंने सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो की है वह जोड़ा ईरा था वो खत्म हो गया। लेकिन की है जोड़े इंडियन थे उन्होंने ये सारा कुछ सहन किया, उन्होंने कल्चर खोलिया गया, उन्होंने जमीन उन्होंने तो खोली गई, उन्होंने हिस्टरी उन्होंने तो खोली गई इंडियंस तो की है। लेकिन ये सब चीज़ां इंडियंस ने सहन की, उन्होंने उही लाइफ स्टाइल अपना लिया, उसे चीज़ में एक्सैप्ट कर लिया जिमें उन्होंने पर रूल करन वाले ने उन्होंने जबरदस्ती की। उस तो बाद कलाम अपने 3 विजन्स की गल करते हैं। ये 3 विजन्स की हैं? हाँ जी, जोड़ा अब्दुल कलाम का फर्स्ट विजन है वो किदे बारे है? फ्रीडम। वो कहते हैं फ्रीडम की शुरुआत 1857 ईस्वी 1857 के इंडिपेंडेंस की जब लड़ाई शुरू हुई थी, जब तो ही शुरू हो गई भी ये जिहड़ी फ्रीडम सानू मिली है, सानू इहदी रक्षा करनी पऊगी, इनू प्रोटैक्ट करना पऊगा ऑन एवरी लैवल। सानू इनू बढ़ाना पऊगा, अपना फ्यूचर इहदे पर साडा डिपेंड करदा है। असी फ्री नहीं हैगे, अगर असी फ्री नहीं हैगे तां आज़ाद नहीं हैगे तां साडी रिस्पैक्ट कोई नहीं करूगा, असी सिर्फ गुलाम बन के रह जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट विजन। हाँ जी, हुण देखो नैक्सट सैकेंड विजन की है। सैकेंड विजन हैगा डेवलपमेंट। सैकेंड विजन है डेवलपमेंट भी। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है उन्हों का नैक्सट लाइफ नूं लैके की विजन है, इंडिया नूं लैके की विजन है, वो चाहते हैं डेवलपमेंट भी। जेडे अगले आने वाले 50 पिछले लंघ चुके 50 साल हैं उन्हां च साने किन्नी क डेवलपमेंट की है। असी जिहड़ी 5 मेन दुनिया दियां नेशनस थियां जिन्हां नूं किस तौर ते देखा जाए GDP हुंदी है ग्रॉस डोमैसटिक प्रोडक्ट। ओदे रेट नूं देखदे होए भी गरीबी किन्नी है एक नेशन दे विच, उस चीज़ नूं रिकगनाइज करदे होए साडी जिहड़ियां साने अगले आए होए हुण जिहड़े असीं 50 साल देख रहे हैं, जिहड़ी असीं तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट जिहड़ी साडी हो रही है, उहदे नाल की है सारे वर्ल्ड 'च साडा नाम हो रहा है इंडिया का। इस करके सानू स्ट्रोंग खड़े होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए है। यही हैगा साडा स्ट्रेंथ। थर्ड विजन, फर्स्ट फ्रीडम, सैकेंड डेवलपमेंट, थर्ड स्ट्रेंथ। ये जिहड़ी ताकत है सानू मिली है स्ट्रोंग होने दी, हौली हौली डेवलप्ड होने दे नाल नाल जिहड़ी साडे अंदर ताकत आई है, सानू इहदी रिस्पैक्ट करनी पऊगी, क्योंकि जिहड़ी ताकत है उही दूसरी ताकत दी इज्जत करदी है। आपां अमेरिका बारे की पता है भी उहदे कोल बहुत ज़्यादा मिलिटरी पावर है, न्यूक्लीयर पावर है, उहदी रिस्पैक्ट करदे हैं। और की है नेशन वाइड एक नेशन दूसरे नेशन तो डरदा है भी इहदे कोल जिहड़ी पावर है, मिलिटरी पावर है, वो बहुत ज़्यादा है। इस करके जिहड़ी ये ताकत है, एक ताकत ही दूसरी ताकत नूं रिस्पैक्ट करती है।
ठीक है, इक्वल ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਾਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ obsession ਹੈ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ obsession ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਪ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਮੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ obsession ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ obsession ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਬਣਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਮਾਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇ। ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਲਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਥੋੜੀ ਦੇਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਾਲਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਿਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਖੁਦ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं, सड़क पर जाते हुए साइड पर पान थुकता। ठीक है, ਅਸੀਂ सड़क पर जा रहे हैं, साने सड़क क्रॉस करन लगे लाइटा देखनिया ही नहीं। अगर देख भी लिया लाइट येलो है या रेड है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ सड़क पार कर लेनी है। ਅਸੀਂ अपने देश के कानून ਨੂੰ ही पालन नहीं करते। और यही अगर सिनेरियो चेंज कर दिए, ਹੁਣ अगर ये सिनेरियो ਆਪਾਂ चेंज कर दिए भी ये इंडिया नहीं हैगा, नहीं ये हैगा सऊदी अरेबिया। ये सऊदी अरेबिया है और रमज़ान दा सीजन है, ठीक है। और उत्थे तुसी की है, घरों बाहर नहीं निकल सकते बिना अपने सिर नूं कवर किते हुए, नो फाइन है, तुसी जेल जाओगे। लंडन च की है, तुसी अगर मान लो हुण सऊदी अरेबिया तो बाहर निकल के हुण तुसी लंडन चो, लंडन च तुसी किसी भी सरकारी बंदे नूं ब्राइब नहीं दे सकते, रिश्वत नहीं दे सकते, दैट्स रॉन्ग। ये उन्हां दे कानून के खिलाफ है और इहदी सख्त सज़ा है। तुसी नहीं दोगे, जब यही इंडियन लोग लंडन जाएंगे तो ये काम नहीं करेंगे, सऊदी अरेबिया च जाएंगे सिर ना ढकन की गलती नहीं करेंगे, न्यूजीलैंड च जाएंगे तो की करनगे, उत्थे ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਕੋਨਟ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਫੇਂਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਅ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੂੜਾ ਵੀ ਸਿੱਟਣਾ, ਖਾਲੀ ਗਾਰਬੇਜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੜਕ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬਾੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਡਸਟਬਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਆ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਲਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਅ ਸਲੋ ਹੈ, ਲਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਮ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਇਮੇਜ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਛ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੁਛ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ से खबर सुनी होगी कि इंडियन कुछ डेलीगेट्स लंडन गए थे। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਪਰ ऑनर ਕਰਿਆ था ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਮਚੇ ਉਠਾ ਕੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਪਕੜੇ ਵੀ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਮੇਜ ਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੇਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ। ਬਸ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹਾਂ ਮਿਲਾਣੀ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਵਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।